नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आता 10वी मॅथ फर्स्ट मधील चॅप्टर नंबर सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशनच्या क्वेश्चन बँक मधील क्वेश्चन नंबर 3A आणि 3B मधील ऍक्टिव्हिटीज आणि एक्झाम्पल्स जे 3 मार्कांसाठी असतात त्यांचा सराव आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण करणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूयात क्वाड्रेटिक इक्वेशनच्या क्वेश्चन बँक मधील क्वेश्चन नंबर 3 मधील ऍक्टिव्हिटीजला, ज्या 3 गुणांसाठी आहेत. अँड फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी इज complete the following activity to solve the given quadratic equation by formula method. म्हणजे सूत्र पद्धतीने दिलेलं वर्ग समीकरण सोडवण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा अशी सिंपल ऍक्टिव्हिटी आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे. अँड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² + 13x + 15 = 0. आता या ऍक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला संपूर्ण स्टेप दिलेल्या आहेत. फॉर्म्युला आपल्याला पाठ करण्याची आवश्यकता नाही आहे, फक्त काळजीपूर्वक सगळ्या अरिथमेटिक ऑपरेशन्स जे आहेत ते आपल्याला काळजीपूर्वक करणं गरजेचं आहे. 2x² + 13x + 15 = 0 is the given quadratic equation. If we compare this quadratic equation with the standard form ax² + bx + c = 0, then we get value of b is 13, value of c is 15. Then what is the value of a? A is a coefficient of x² and here in the quadratic equation coefficient of x² is 2, therefore value of a is 2, therefore our first answer is 2. Now find out the value of a discriminant, that means b² - 4ac. By putting values of a, b and c in this formula we get b², that means 13² minus 4 as it is, into value of a, it is 2, and into value of c, that means 15. Now therefore our answer is 15, second answer. Now square and product, that means next step is given. B² - 4ac, square of 13 is 169 minus product of these two terms is 120. Again subtraction of these two numbers is again given, it is 49. B² - 4ac is equal to 49, that means value of discriminant is 49. Formula is negative b, positive negative, square root b² - 4ac upon 2a. Now replace value of b, discriminant and a in this formula. We get here value of b is missing. What is the value of b? Correct, it is 13. Therefore our next answer is 13. Now in the next step, square root of this number is missing. That means what is the square root of 49? It is 7. Therefore next answer is 7. Now here we get step x is equal to negative 13, positive negative 7 upon 4. Now first of all take addition of these two numbers, then take subtraction of these two numbers. If we take subtraction of these two numbers, that means negative 13 minus 7. Negative 13 minus 7, these two terms have same sign, therefore addition of these two terms is negative 20. It is given here upon 4. And if we take addition of these two numbers, negative 13 plus 7, these two numbers have different sign, therefore subtraction of these two numbers is negative 4 upon 4. Now simplify, just simplify these two numbers, two fractions. First of all, divide these two numbers by 4. We get 4 ones are 4, 4 5s are 20. That means here answer is negative 5. And if we divide each term of this fraction by 2, we get negative 3 upon 2. म्हणजे दोनही पदांना जर आपण 2 ने भागलं तर या ठिकाणी उत्तर मिळेल ऋण 3/2. सिंपल ऍक्टिव्हिटी आहे. या ठिकाणी फक्त फॉर्म्युला मेथडचा वापर केलेला आहे. सेकंड ऍक्टिव्हिटी काय पहा, कंप्लीट the following activity to solve the given problem. एक word problem आहे, तो word problem आपल्याला solve करायचा. And what is the word problem? Sum of squares of two consecutive even natural numbers is 244. Then find those numbers. म्हणजे जर दोन सम परंतु लगतच्या नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गांची बेरीज जर 244 असेल तर त्या संख्या शोधण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा असा एक सिंपल प्रश्न आपल्याला. आता विद्यार्थी मित्रांनो, सलगच्या सम नैसर्गिक संख्यांमधलं रिलेशन आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. जेव्हा आपण सलगच्या नैसर्गिक संख्या घेऊ समसंख्या, त्यावेळेस त्या कोणत्या कोणत्या येतील तर 2, 4, 2, 4, 6, 8. Each next number is greater than first number by 2.
म्हणजे पुढील संख्या ही आधीच्या समनैसर्गिक संख्येपेक्षा 2 ने जास्त आहे. लेट अस कन्सिडर फर्स्ट even natural number as a b. Therefore statement is let the first even natural number be x, therefore its consecutive even natural number will be dot dot. कोणता नंबर असेल, जर पहिला नंबर हा x असेल तर पुढील येणारा सम नैसर्गिक संख्या हा कोणती असणार आहे, तर ती 2 ने जास्त असणार आहे. इफ first even natural number is x, then next consecutive even natural number will be x plus 2. Therefore here answer is x plus 2. Now there is a condition. Sum of squares of two consecutive even natural numbers be 244. म्हणजे दोन सम नैसर्गिक संख्यांच्या लगतच्या सम नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गांची बेरीज 244 आहे. म्हणून या ठिकाणी इक्वेशन आपल्याला लिहिलेलं आहे. बाय द गिवन कंडिशन sum of squares of these two consecutive even natural numbers, that means x square plus x plus 2 whole square is equal to 240. या ठिकाणी पहा, इथे एक्सपान्शन फॉर्म्युलाचा उपयोग करून त्यांनी एक्सपान्शन करून दिलेलं आहे ऑलरेडी. एक्स स्क्वेअर ॲज इट इज, स्क्वेअर ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेअर ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म्स, दॅट मीन्स 2x हा प्रोडक्ट त्याचा दुप्पट होईल 4x प्लस स्क्वेअर ऑफ सेकंड टर्म इट इज 4, अँड दिस 244 will be transferred to the right hand side. They becomes negative. That means here our next answer is 244. Now add these two like terms, x square plus x square, 2x square, 4x as it is, and subtraction of these two numbers is negative 240. या दोघांची चिन्ह भिन्न असल्यामुळे दोघांची वजाबाकी होईल आणि उत्तराला मोठ्या संख्येचं म्हणजे ऋण 244चं उत्तराला चिन्ह ऋण मिळणार आहे. If we divide each term of this quadratic equation by 2, we get x square plus 2x minus 120 is equal to 0. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन कोणत्या मेथडने सॉल्व्ह केलेलं आहे दिसते आपल्याला या ठिकाणी, तर इट इज सॉल्व्ह बाय फॅक्टरायझेशन मेथड. हे अवयव पद्धतीने या ठिकाणी सॉल्व्ह केलेलं आहे. आता अवयव पद्धतीने सॉल्व्ह करत असताना वर्गीय पदाचा सहगुणक 1 असेल तर एक्झाम्पल इझी असतं. डायरेक्ट लास्ट टर्म जे आहे ते लास्ट टर्म कन्सिडर करा. इट इज निगेटिव्ह 120. ही निगेटिव्ह 120 आहे म्हणून अशा दोन संख्या आपल्याला मिळवायच्या आहेत की ज्यांची वजाबाकी ही 2 असेल मधल्या पदाच्या सहगुणक आहे आणि गुणाकार मात्र ऋण 120 असेल. तर अशा दोन संख्या आहेत. 120 गुणाकार असून फरक 2 असणार आहे, त्या म्हणजे 12 आणि 10. मग आपल्याला मधल्या पदा इतकी वजाबाकी येण्यासाठी 12ला धनचिन्ह द्यावं लागेल, म्हणजे आपण मधल्या पदाची फोड करतो आहोत. मग मधलं पद आपल्याला 12 आणि 10 स्वरूपामध्ये कसं मांडता येईल, तर धन 12x आणि ऋण 10x. या ठिकाणी नेक्स्ट आन्सर असणार आहे धन 12x आणि ऋण 10x. इथे तुम्ही पहा 12x ला धनचिन्ह दिलेलं आहे आणि 10x ला ऋणचिन्ह दिलेलं आहे. दीज टू टर्म्स आर लाईक टर्म्स विथ डिफरंट साइन्स, therefore सबट्रॅक्शन ऑफ दीज टू टर्म्स इज पॉझिटिव्ह 2x. म्हणजे या ठिकाणी आता आपल्याला हे टर्म पुन्हा मिळतं आहे. तर एकूण 4 टर्म्स आपल्याकडे आहेत. या ठिकाणी या दोन फर्स्ट टर्म्स मधून इथे x कॉमन काढलेला आहे. कॉमन काढल्यानंतर रिमेनिंग टर्म्स पाहण्यासाठी आपण कॉमन काढलेल्या पार्टने फॅक्टरने दोनही टर्म्सला डिवाइड करतो. x स्क्वेअर डिवाइडेड बाय x, दॅट मीन्स x. 12x डिवाइडेड बाय x, x गेट कॅन्सल, आन्सर क्वोशंट विल बी पॉझिटिव्ह 2x, 12. आता या ठिकाणी पहा हे दोन जे टर्म्स आहेत त्या निगेटिव्ह आहेत, त्या पॉझिटिव्ह करायच्यात. त्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी निगेटिव्ह साईन कॉमन काढावं लागेल, जे ऑलरेडी त्यांनी दिलेलं आहे. एक्स हा फक्त एकाच टर्ममध्ये आहे, दुसऱ्या टर्ममध्ये नाही, म्हणून एक्स आपण कॉमन काढू शकत नाही. 10 आणि 120 यांचे कॉमन फॅक्टर्स आहेत 1, 2, 5 आणि 10. सर्वात मोठा फॅक्टर आहे 10, म्हणून तो आपण कॉमन काढणार आहोत. म्हणून या ठिकाणी जर आपण 10 कॉमन काढला तर या निगेटिव्ह 10 ने या दोनही टर्मला डिवाइड करा, रिमेनिंग टर्म्स आपल्याला मिळतील. निगेटिव्ह 10x डिवाइडेड बाय निगेटिव्ह 10, निगेटिव्ह बिकम्स पॉझिटिव्ह, 10 गेट्स कॅन्सल, x इज अ क्वोशंट. Negative 120 divided by negative 10, again negative becomes positive, 10 divided by 120 ला जेव्हा आपण 10 ने डिवाइड करू त्याचा आन्सर असणार आहे 12. These two factors are common factors. Now take common. x plus 12 हा जर कॉमन काढला तर आपल्याला दुसरा फॅक्टर मिळणार आहे x minus 10. These are the two factors of this quadratic equation. Now product of these two factors is 0. That means either x plus 12 is equal to 0 or x minus 10 is equal to 0. That means we get two linear equations, x
plus 12 is equal to 0 or x minus 10 is equal to 0. जर आपण यांच्या कॉन्स्टंट टर्म ट्रान्सफर केल्या तर हा 12 becomes negative. That means x is equal to negative 12, and if we transfer this negative 10 to the right hand side, that becomes positive. That means x is equal to 10. It is given. Here answer will be negative 12. हा पॉझिटिव्ह 12 आपण ट्रान्सफर केल्यानंतर आणि मग नेक्स्ट स्टेप आपल्याला दिलेले आहेत, परंतु आपण शोधतो आहोत नॅचरल नंबर्स अँड x is the first even natural number. These are the natural numbers, but natural numbers cannot be negative. नैसर्गिक संख्या कधीही ऋण नसतात. Therefore reject x is equal to 12. x is equal to 12 is not possible. म्हणून x बरोबर ऋण 12 ही किंमत आपल्याला घेता येणार नाही. Therefore take x is equal to 10. Therefore first even natural number is x and its value is 10. Now second even consecutive natural number is considered as x plus 2. That means replace x by 10. That means 10 plus 2 is equal to 12. That means these two consecutive even natural numbers whose square sum is 244 are 10 and 12. This is our answer. विद्यार्थी मित्रांनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या चॅप्टरच्या क्वेश्चन बँक मध्ये क्वेश्चन नंबर 3A मध्ये फक्त दोनच ऍक्टिव्हिटी दिलेल्या आहेत. त्या सिंपल ऍक्टिव्हिटीज, या स्वरूपाच्या ऍक्टिव्हिटी आपल्याला परीक्षेला येऊ शकतात. आता क्वेश्चन नंबर 3B मध्ये 3 गुणांचे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण या ठिकाणी पाहूया. फर्स्ट एक्झाम्पल, इफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स आर रियल अँड इक्वल देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ k and equation is kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0. Now there is a condition given for finding the value of k. What is the condition? The roots of this quadratic equation are real and equal. When the roots of the quadratic equation are real and equal, that means for that quadratic equation value of a discriminant will be 0. जेव्हा एखाद्या वर्ग समीकरणाचा विवेचकाची किंमत ही 0 दिली असते तेव्हा त्याची जी मूळ असतात ती मूळ समान आणि वास्तव असतात. त्याच्या उलट विधान करायचं म्हटलं तर जेव्हा मूळ समान आणि वास्तव असतात तेव्हा त्याच्या विवेचकाची किंमत 0 असते. मग या ठिकाणी आपल्याला विवेचकाची किंमत 0 असेल कारण रूट्स हे आपल्याला रियल आणि इक्वल सांगितलेले आहेत. याचा अर्थ विवेचकाची किंमत 0 आहे. मग या कंडिशनचा उपयोग करून आपण k ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. मग त्यासाठी विवेचकाची किंमत आपल्याला काढावी लागेल. त्यासाठी एबीसीच्या व्हॅल्यू लागतील आणि त्यासाठी दिलेलं क्वाड्रेटिक इक्वेशन must be in the standard form, but this given quadratic equation is not in the standard form. Therefore consider this equation kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0. For converting this equation in the standard form, let us multiply this bracket by kx into x, it is kx square, kx into negative 2, it is negative 2kx plus 6 as it is equal to 0. Now this equation is in the standard form. Now compare this equation with the standard form, that means ax square plus bx plus c is equal to 0. We get values of a, b, c as a means coefficient of x, b means a means coefficient of x square, b means coefficient of x and c means constant term. What are the values of a, b and c? Take your time and tell me. Correct. A is equal to k, b is equal to negative kx and c is equal to 6. It is a constant. Now condition given is roots of this quadratic equation are real and equal. That means discriminant value is 0. That means b square minus 4ac. It is a discriminant. Formula for discriminant which is equal to 0. Now put the values of a, b and c in this formula. What is the value of b? It is negative 2k. That means negative 2k square minus 4 as it is into value of a is k into value of c is 6. Now square of every negative number is always positive. That means square of negative 2k is 4k square and product of these three terms is 6 4s are 24 k as it is. That means negative 24. This is another quadratic equation because its degree is 2. Now solve this quadratic equation. Take 4k common out of these two terms. आपण हे वेगळ्या पद्धतीने सोडूयात.
अवयव पद्धतीचा आहे, फॅक्टरायझेशन मेथड आहे. दोनच टर्म्स आहेत, कॉन्स्टंट टर्म मिसिंग आहे. इथे आपण 4k कॉमन करूयात. टेक 4k कॉमन. नाउ रिमेनिंग टर्म्स आर 4k square divided by 4k. 4 gets cancelled, k gets cancelled, k remains quotient. 4k जर कॉमन काढलं तर. And from this negative 24k, take again 4k common, divide negative 24k by 4k. Quotient will be negative. 4 ones are 4, 4 6 are 24, and k gets cancelled. Therefore, quotient is negative 6. Now, 4k into k minus 6 is equal to 0 is the next step. What is the meaning of this step? There are three factors of this quadratic equation. First factor is 4, second factor is k, third factor is k minus 6 is equal to 0. And product of all three factors is equal to 0. That means one of the factor is equal to 0. But 4 never be 0. 4 हा कधी शून्य असू शकत नाही. That means either k is equal to 0 or k minus 6 is equal to 0. म्हणजे 4 तर शून्य असू शकत नाही आणि या तीन अवयवांचा गुणाकार शून्य आहे, याचा अर्थ k शून्य असला पाहिजे किंवा k minus 6 हा शून्य असला पाहिजे. That means here we get value of k is equal to 0. Now, if we transfer this negative 6 to the right hand side, we get another value of k. That means either k is equal to 0 or k is equal to positive 6. These are the values of k for this given quadratic equation whose roots are real and equal. म्हणजे ज्या वर्ग समीकरणाची मूळ ही समान आणि वास्तव आहे, या वर्ग समीकरणासाठी k ची व्हॅल्यू जी आहे ती 0 किंवा 6 असणार आहे. ठीक. नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा. इट इज अ वर्ड प्रॉब्लेम. मुकुंद हॅज ₹50 more than Sagar. If product of the amount of they have is 15,000, then find the amount each has. म्हणजे मुकुंदकडे सागरपेक्षा 50 रुपये जास्त आहेत आणि दोघांकडे असणाऱ्या रकमांचा गुणाकार जर केला तर तो 15,000 रुपयापर्यंत मिळतो. प्रत्येकाकडे किती रक्कम असेल असा आपल्याला एक प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे. सागरकडे कमी रक्कम आहे, मुकुंदकडे 50 रुपये जास्त आहे. लेट अस कन्सिडर दॅट सागर हॅज 50 रुपीज. सागरकडे 50 रुपये, सॉरी x रुपीज आहे. लेट अस कन्सिडर सागर हॅज ₹x. मी चुकून 50 या ठिकाणी म्हटलं होतं. जर सागरकडे x रुपये असतील तर सागरपेक्षा 50 रुपये जास्त मुकुंदकडे आहेत. दॅट मीन्स मुकुंद हॅज x plus 50 रुपीज. म्हणजे मुकुंदकडे 50 रुपये जास्त आहेत. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडिशन, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू अमाउंट्स इज 15,000. That means x into x plus 50 is equal to 15,000. Now multiply this bracket by x. X into x, it is x square. X into 50, 50x, and transfer this 15,000 to the right hand side. We get negative 15,000 is equal to 0. This is a simple quadratic equation in which coefficient of square term, that means x square, is 1. Now हे एक्झाम्पल जे आहे ते आपण अवयव पद्धतीने अतिशय सहज सोडवू शकतो. इथे रफ वर्क करण्याची आवश्यकता नाही आहे. रफ वर्क न करता आपण हे एक्झाम्पल या ठिकाणी सॉल्व्ह करूयात. वर्गीय पदाचा सहगुणक 1 असल्यामुळे आपण शेवटची टर्म घेणार आहोत, ती आहे निगेटिव्ह 15,000 ऋण 15,000. आपल्याला दोन संख्या अशा मिळवायच्या आहेत की ज्यांचा गुणाकार हा ऋण 15,000 आणि ज्यांची वजाबाकी 50 येणार आहे, धन 50. अशा दोन संख्या आहेत. थोडासा विचार केला की लगेच सापडतील. त्या आहेत 150 आणि 100. जर आपण 150 ला पॉझिटिव्ह साईन दिलं आणि 100 ला निगेटिव्ह साईन दिलं तर दोघांचा प्रोडक्ट जो आहे तो प्रोडक्ट हा निगेटिव्ह 15,000 मिळेल आणि दोघांचं सबट्रॅक्शन हे पॉझिटिव्ह 50 मिळेल. दॅट मीन्स वी गेट नेक्स्ट स्टेप x square plus 150x minus 100x minus 15,000 is equal to 0. Now if we observe, there is a common factor x between first two terms. Therefore, take x common out of the first two terms. We get x plus 150. आता ह्या ज्या दोन टर्म्स आहेत त्या निगेटिव्ह आहेत. या ब्रॅकेटमध्ये पॉझिटिव्ह टर्म्स आपल्याला मिळाले आहेत. असंच ब्रॅकेट आपल्याला पुढे मिळण्यासाठी याही दोन टर्म्स पॉझिटिव्ह होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपण निगेटिव्ह साईन कॉमन करतो. जेव्हा साईन कॉमन जेव्हा आपल्याला साईन चेंज करायचे असतात तेव्हा साईन निगेटिव्ह कॉमन काढायचे असतात आणि जेव्हा साईन आपल्याला तेच ठेवायचे असतात तेव्हा आपण पॉझिटिव्ह साईन कॉमन करतो. हे आपण पाठीमागे अभ्यास केला आहेच. या दोन टर्म्स ज्या आहेत
या दोन टर्म मध्ये x तर एकाच टर्म मध्ये आहे, मात्र 100 आणि 15,000 यांच्यामध्ये कॉमन फॅक्टर्स कोणते कोणते आहेत? 1 आहे, 2 आहे, 5 आहे, 20 आहे, 25 आहे, 50 आहे, 100 आहे. सगळ्यात मोठा कॉमन फॅक्टर आहे 100 म्हणून तो आपण कॉमन काढला तर रिमेनिंग टर्म्स आपल्याला मिळणार आहेत x plus 50, x plus 150. x plus 150, this bracket is common between these two terms, therefore take this bracket common out of these two terms. We get x plus 150 into x plus 100, x minus 100. These are the two factors of this quadratic equation. Now product of again these two factors is equal to 0. That means either first bracket is equal to 0 or second bracket is equal to 0. म्हणजे या दोन कंसांचा गुणाकार 0 आहे याचा अर्थ पहिला कंस x plus 150 is equal to 0 असला पाहिजे or x minus 100 is equal to 0 असला पाहिजे. We get again two linear equations. Transfer these constant terms to the right hand side. We get x is equal to negative 150 or x is equal to 100. What is x? X is the amount that which Sagar has amount x. म्हणजे सागरकडे असणारी जी रक्कम आहे ती आपण x मानलेली आहे. अँड अमाऊंट कॅन नॉट बी निगेटिव्ह. आपली जी रक्कम आहे ती रक्कम कधीही निगेटिव्ह असू शकत नाही. therefore we reject 150 here. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी ऋण 150 जो आहे तो ऋण 150 हा आपल्याला रिजेक्ट करावा लागेल, कारण रक्कम जी आहे ती रक्कम कधीही ऋण असत नाही. म्हणून आपण 150 ऋण रिजेक्ट करूया. पण ते जर रिजेक्ट केले तर आपल्याला x बरोबर काय घ्यावं लागेल? तर x बरोबर आपल्याला 100 घ्यावं लागेल. दॅट मीन्स therefore take x is equal to 100. We get सागर has rupees x. That means rupees 100. म्हणजे सागरकडे किती रुपये असणार आहेत? 100 रुपये. मग मुकुंदकडची रक्कम आपण किती कन्सिडर केलेली आहे? तर x plus 50. मुकुंद has rupees x plus 50. Replace x by 100. That means 100 plus 50 which is equal to 150. म्हणजे मुकुंदकडे 150 रुपये आहेत. मग मुकुंदकडे 150 रुपये आहेत, सागरकडे 100 रुपये आहेत. दोघांचा गुणाकार जो आहे तो दोनही रकमांचा 15,000 आपल्याला मिळतो. म्हणजे आपलं उत्तर बरोबर आहे. नेक्स्ट पहा. Solve the following quadratic equation, and quadratic equation is square root 3x square plus square root 2x minus 2 into square root 3 is equal to 0. हे जे इक्वेशन आहे या इक्वेशन मध्ये मला काहीतरी थोडंसं वेगळं मिसिंग वाटतंय. क्वेश्चन बँक मध्ये आहे, परंतु आपण ते सॉल्व्ह करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशनचे रूट्स आहेत ते इरॅशनल आहेत आणि इरॅशनल रूट असणारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स जे आहेत ते फॅक्टरेशन मेथडने सॉल्व्ह करणं थोडंसं कठीण जातं. म्हणून आपण हे एक्झाम्पल जे आहे ते एक्झाम्पल फॉर्म्युला मेथडने, जी इजी मेथड आहे त्या मेथडने आपण सॉल्व्ह करूया. कारण या ठिकाणी आपल्याला क्वेश्चनमध्ये कोणती मेथड वापरा असं आपल्याला त्यांनी काही सांगितलं नाही. म्हणून हे जे एक्झाम्पल आहे ते आपण फॉर्म्युला मेथडने सॉल्व्ह करणार आहोत. लेट अस कन्सिडर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Square root 3x square plus square root 2x minus 2 square root 3 is equal to 0. If we compare this quadratic equation with a standard form, that means ax square plus bx plus c is equal to 0, values of a, b, c are a is equal to square root 3, b is equal to square root 2 and c is equal to negative 2 square root 3. These are the values of a, b and c. For solving the quadratic equation by formula method, first of all find out the value of a discriminant, and formula for discriminant is b square minus 4ac. b square minus 4ac is equal to, now replace values of a, b and c in this formula. We get value of b is square root 2 square minus 4 into value of a is square root 3 into value of c is negative square root 3. Now carefully carry out the arithmetic operations here. What is the square of square root 2? It is 2. Now negative becomes positive. 4 into 2 it is 8, and square root 3 into square root 3, that means square of square root 3, and square of square root 3 is 3. That means we get b square minus 4ac is equal to 2 plus 8 into 3. That means 8 into 3 is 24 plus 2 it is 26. That means value of discriminant b square minus 4ac is 26. Now what is the formula for variable? X is equal to negative b positive negative b square minus 4ac upon 2a. Now replace or put the values of b, then discriminant and value of a in this formula
we get value of x. X is equal to negative sign as it is, value of b is square root 2, positive negative, value of discriminant that means square root 26 upon 2 into value of a it is square root 3. म्हणजे या ठिकाणी आपण a, b आणि विवेचक यांच्या किमती ठेवलेल्या आहेत. आता हे एक्झाम्पल मुळात 3 गुणांसाठी आहे, त्यामुळं याला मी पुढे जास्त काही करत बसणार नाही. फक्त हे जे दोन रूट्स आपल्याला मिळालेले आहेत ते आपण सेपरेट करूयात. एकदा आपण पॉझिटिव्ह घेऊयात, एकदा आपण निगेटिव्ह घेऊयात. दॅट मीन्स x इज इक्वल टू निगेटिव्ह स्क्वेअर रूट 2 प्लस स्क्वेअर रूट 26 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन स्क्वेअर रूट 3 और निगेटिव्ह स्क्वेअर रूट 2 मायनस स्क्वेअर रूट 26 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वेअर रूट 3. म्हणजे एकदा आपण पॉझिटिव्ह घेतलेला आहे, एकदा आपण निगेटिव्ह घेतलेला आहे आणि दोन रूट्स आपण प्राप्त केले. खरं तर या ठिकाणी 26 कॅन बी रिटन ॲज 13 इंटू 2 आणि मग स्क्वेअर रूट 2 या ठिकाणी कॉमन काढून तो आपण या खालच्या स्क्वेअर 2 बरोबर आपण कॅन्सल करू शकतो, वेगळ्या स्वरूपात आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो. परंतु एक्झाम्पल हे 3 गुणांचं असल्यामुळे या ठिकाणी आपण ते आहे याच पद्धतीने ठेवणार आहोत. इथेच आपल्याला एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी संपवणार आहोत. नेक्स्ट फोर्थ एक क्वेश्चन या ठिकाणी काय पहा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स बाय फॉर्म्युला मेथड. अगेन या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म्युला मेथड वापरायची आहे. अँड फर्स्ट इक्वेशन इज 5m² मायनस 4m मायनस 2 इज इक्वल टू 0. आता हे फॉर्म्युला मेथडने आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. याचा अर्थ आपल्याला एबीसीच्या व्हॅल्यू काढून सुरुवातीला डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढायची आहे. देअरफॉर कन्सिडर फर्स्ट quadratic equation, that means 5m² minus 4m minus 2 is equal to 0. Compare this equation with standard form and write the values of a, b, c. What are the values of a, b, c? If we compare this equation with the standard form ax² plus bx minus c is equal to 0, tell me what are the values of a, b and c. Value of a is 5, value of b is negative 4 and value of c is negative 2. Now formula for discriminant is b square minus 4ac is equal to negative 4 square minus 4 as it is into value of a is 5 into value of c is negative 2. Again, square of every negative number is always positive. That means square of negative 4 is positive 16 and negative here negative becomes positive. 4 5s are 20, 20 into 2 it is 40. That means b square minus 4ac is equal to 16 plus 40. That means b square minus 4ac is equal to 56. Now formula is m is equal to, here m आपल्याला घ्यावा लागणार आहे because variable used in the quadratic equation is m. Therefore m is equal to negative b, positive negative b square minus 4ac upon 2a. Now replace values of b, discriminant and a. We get m is equal to negative sign as it is. Value of b is again negative, that means in bracket negative 4, positive negative. Value of discriminant is square root 56. In the square value of, put the value of b square minus 4ac is 56 and 2 into value of b is 5. Now here negative becomes positive. 56 can be written as 14 into 4 and product of these two numbers is 10. Now what is the square root of 4? It is 2. Therefore this can be written as m is equal to 4 as it is, positive negative as it is. Square root of 4 is 2 and in root 14 as it is upon 10. Now take 2 common out of these two terms. या दोघांमधून आपण 2 सामायिक करूयात. आपल्याला मिळेल m is equal to 2 in bracket 2 positive negative square root 14 upon 10. आता या ठिकाणी कॉमन कसं काढायचं आपल्याला माहिती आहे, त्याच्यामुळे मी डायरेक्ट स्टेप घेईल. नाव सिम्प्लिफाय by dividing 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10. That means m is equal to 2 positive negative square root 14 upon 5. These are the two roots. Take first addition and then subtraction. We get m is equal to 2 minus square root 14 upon 5. या ठिकाणी आधी निगेटिव्ह साइन सबट्रॅक्शन घेतलेलं आहे, काही फरक पडणार नाही. और m is equal to 2 minus square root 14 upon 5. These are our two roots of the given quadratic equation. ते आपण फॉर्म्युला मेथडने सॉल्व्ह केलेलं. एक आणखी एक्झाम्पल या ठिकाणी दिलेला आहे, ज्याच्यामध्ये एका टर्मचा कोइफिशियंट जो आहे तो फ्रॅक्शन आहे. कोणता एक्झाम्पल आहे ते पाहूयात आपण. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज y² प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2. आता या स्वरूपातील एक्झाम्पल सॉल्व्ह करत असताना जे दिलेलं इक्वेशन आहे y² प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, यामध्ये कोइफिशियंट आपल्याला फ्रॅक्शन नको आहे. मग हा फ्रॅक्शनल कोइफिशियंट आपल्याला घालवायचा असेल तर आपण प्रत्येक टर्मला 3 ने मल्टिप्लाय करूयात. If we multiply each term by 3, we get 3y square. Here 3 gets cancelled.
remains y, and 2 into 3 is 6 multiplying by 3. Now write this equation in the standard form. Therefore transfer this 6 to the left hand side. We get 3y square plus y minus 6 is equal to 0. Now this is the simplest standard form of the quadratic equation. आता example simple आहे. First of all, find the values of a, b, c, then calculate value of discriminant. Put these values in the formula and get the value of or roots of the given quadratic equation. If we compare this equation with the standard form, a y square plus by plus c is equal to 0. What are the values of a, b and c? Take your time and tell the answer or values of a, b, c. Correct. Value of a is equal to 3, value of b is equal to 1, and value of c is equal to negative 6. Now formula for discriminant is b square minus 4 is equal to value of b is 1 square minus 4 into 3 into negative 6. Here 1 square is 1 and 4 3s are 12. Negative becomes positive. 4 3s are 12. 12 into 6 it is 72. म्हणजे 4 3 12 आणि 12 गुणिले जर आपण 6 केलं तर 62 72 आणि दोघांची ऍडिशन आपल्याला मिळणार आहे 70. दॅट मीन्स व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट b square minus 4 is equal to 73. Now formula is y is equal to negative b. Here variable is y, therefore we write the formula y is equal to b negative b positive negative b square minus 4ac upon 2a. Now put the values of b, a and discriminant. We get y is equal to negative 1 positive negative square root 73 in upon 2 into value of a is 3. म्हणजे या ठिकाणी b ची किंमत इथे आपण डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू आणि इथे ए ची व्हॅल्यू आपण ठेवलेली आहे. हे ब्रॅकेट काढून टाकूया. त्या ठिकाणी प्रोडक्ट घेऊयात. y इज इक्वल टू negative 1 positive negative square root 73 upon product of these two numbers is 6. Now first take addition and then subtraction. We get y is equal to negative 1 plus square root 73 upon 6. This is the first root. Or second root is y is equal to negative 1 minus square root 73 upon 6. These are the two roots of given quadratic equation. Simple आहे. विद्यार्थी मित्रांनो सगळ्यात सोपी जर मेथड कोणती असेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करण्याची तर ती आहे फॉर्म्युला मेथड. ती आपल्याला पैकीच्या पैकी मार्क मिळवून देणारी मेथड आहे. एक लास्ट एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. जे थोडंसं वेगळ्या स्वरूपातलं आहे परंतु सोपं आहे. Form the quadratic equation if the roots of the quadratic equation are 2 plus square root 7 and 2 minus square root 7. ज्या वर्ग समीकरणाची मुळं 2 अधिक वर्गमूळ 7 आणि 2 वजा वर्गमूळ 7 आहे असं वर्ग समीकरण आपल्याला तयार करायचं आहे. सिंपल मेथड आहे, एकदम सोपं आहे. आपल्याला रूट्स दिलेले आहेत, त्या रूट्सला आपण अल्फा आणि बीटा असं गृहीत धरत असतो. Let us consider that alpha is equal to 2 plus square root 7 and beta is equal to 2 minus square root 7. आता आपल्याला इक्वेशन फ्रेम करण्यासाठी या दोन रूटची सम आणि प्रॉडक्टची आवश्यकता असते. म्हणून सुरुवातीला आपण सम करून घेतो. अल्फा प्लस बीटा दॅट मीन्स 2 प्लस स्क्वेअर रूट 7 प्लस 2 मायनस स्क्वेअर रूट 7 या दोघांची आपण ऍडिशन करू. ब्रॅकेट सॉल्व्ह करून घेऊया. अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट सॉल्व्ह केल्यानंतर कुठल्याही साईनमध्ये चेंज होणार. 2 प्लस स्क्वेअर रूट 7 प्लस 2 मायनस स्क्वेअर रूट 7. These two terms are like terms with sign different. After subtraction they get cancelled. म्हणजे स्क्वेअर रूट 7 स्क्वेअर रूट कॅन्सल होईल. मात्र 2 2 ची चिन्ह समान असल्यामुळे त्यांची बेरीज ही 4 मिळाली. दॅट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 आपल्याला मिळाले. नाव टेक अ प्रॉडक्ट ऑफ दिस टू रूट्स अल्फा इंटू बीटा दॅट मीन्स 2 प्लस स्क्वेअर रूट 7 इंटू 2 मायनस स्क्वेअर रूट 7. एक एक्सपान्शन फॉर्म्युला आपण आता 8वी मध्ये अभ्यासलेला आहे. a प्लस बी इंटू a मायनस बी इज इक्वल टू a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर. इफ देर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रॅकेट्स हॅव्हिंग सेम टर्म्स विथ in the first bracket if there is addition and in second bracket if there is subtraction, then the expansion formula is a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. इथे तसंच आहे. दोन ब्रॅकेट आहेत, त्याच टर्म्स आहेत. एका ब्रॅकेट मध्ये ऍडिशन आहे, दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये सबट्रॅक्शन आहे. म्हणजे यांचा आपल्याला प्रोडक्ट करत असताना, गुणाकार करत असताना आपण फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर करणार आहोत. दॅट मीन्स 2 स्क्वेअर मायनस स्क्वेअर रूट 7 स्क्वेअर. What is the square of 2? Square of 2 is 4 minus square root of square root 7. It is 7. याचा वर्गमूळ 7 चा वर्ग हा 7 असणार आहे. Alpha into beta it is 4 minus 7 that means negative 3.
या ठिकाणी पहा दोन संख्यांची चिन्ह भिन्न आहेत, दोघांची वजाबाकी होणार आहे. 4 वजा 7 बरोबर 3 मिळणार आहे. उत्तराला मोठ्या संख्येचं 7चं ऋण चिन्ह. आता आपल्याकडे सम ऑफ द टू रूट्स अँड प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स अवेलेबल झालेले आहेत. आपण फॉर्म्युला आहे आपला, जर आपण x हे व्हेरिएबल वापरलं तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वेअर मायनस इन ब्रॅकेट एक्स प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. हे आपला फॉर्म्युला आहे. नाव put the values of sum of the roots and product of the roots in this formula. We get x square minus in bracket 4 bracket complete into x plus in bracket negative 3 is equal to 0. म्हणजे या ठिकाणी अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू 4 आणि अल्फा इंटू बीटाची व्हॅल्यू आपण निगेटिव्ह 3 ठेवली आहे. ब्रॅकेट काढून टाका. या ठिकाणी साइन चेंज होणार नाही, इथे मात्र साइन निगेटिव्ह येणार आहे. दॅट मीन्स वी गेट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन x square minus 4x minus 3 is equal to 0. This is the quadratic equation whose roots are 2 plus square root 7 and 2 minus square root 7. These are the 5 examples given in the question bank of quadratic equation in the question number 3b. ही 5 एक्झाम्पल्स आपल्याला दिली होती जी थोडीशी वेगळ्या स्वरूपातली आहेत. फक्त क्वेश्चन नंबर 4 मधलं 3 मधलं जे एक्झाम्पल होतं थोडंसं ते मला कन्फ्युजिंग वाटलं होतं. पण कुठलाही एक्झाम्पल जरी असेल आपल्याला तर ते एक्झाम्पल आपल्याला कुठल्या ना कुठल्या मेथडने सॉल्व्ह करता येतं, म्हणून तेही आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे. कदाचित ते एक्झाम्पल आपल्याला 4 गुणांसाठी परीक्षेला येऊ शकतात. तर ह्या स्वरूपातले एक्झाम्पल्स आपल्याला परीक्षेला येऊ शकतात. याचा तुम्ही सराव करा, व्हिडिओ वारंवार पहा. व्हिडिओ आपल्याला आवडला असल्यास लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि या चॅनलवरील सर्व व्हिडिओज पाहण्यासाठी आणि आपल्या गणित या विषयाचा सराव करण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. काळजी घ्या.